ڈائریکٹر جنرل BCRA جناب غفار مگسی صاحب اور ان کی ٹیم صوبے کی تاریخ میں NGOs کی پہلی کانفرنس کے اہتمام پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ اب اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمام NGOs ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو کے اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے سنا کہ چیف منسٹر نے پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی، CM صاحب کی ڈائریکشن پہ ہوا ہے۔ اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی NGOs کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل NGOs، لوکل NGOs، بلوچستان میں جو کام کر رہے ہیں وہ بلوچستان کے سیکٹر پلان کے حساب سے پرائورٹائز کریں اپنے پروجیکٹس۔ کانفرنس کا یہ بھی ایک انتہائی اہم مقصد ہے کہ آپ کو کام کرنے کے حوالے سے درپیش مشکلات اور چیلنجز کی نشاندہی ہو اور ان کو حل کرنے کے حوالے سے مؤثر اقدامات تجویز کیے جائیں۔ بہت اہم انیشیٹو ہمارے چیف منسٹر کا ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے، یہ بہت نگلیکٹڈ طبقہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس بات پہ تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہمیں اپنی گورنمنٹ کو، چیف منسٹر کو، کہ انہوں نے ٹرانسجینڈرز کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ اصل میں یہ اکاؤنٹس کا مسئلہ ان کا بینکس کے ساتھ ہے۔ ہم نے بینکس کا کئی مرتبہ ٹیک اپ کیا ہے، ایون کہ ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ 2 میٹنگ بھی میں نے خود کیے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ ریزالو ہو۔ حکومت بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی صاحب کی متحرک قیادت میں بلوچستان کی ہمہ گیر ترقی، خوشحالی اور پرامن معاشرے کی تشکیل کی پالیسی پر گامزن ہے۔ تو خواتین کے حوالے سے بھی بہت اہم انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے اسکالرشپس کا میں نے یہاں پر ذکر کیا اور مختلف پاکستان کے انسٹیٹیوٹ میں بلکہ باہر ملکوں میں بھی بھیجا جا رہا ہے۔ ہمارے جو رجسٹرڈ NGOs ہیں وہ 1400 کے قریب ہیں، لیکن اس میں جو ایکٹیو NGOs ہیں وہ 100+ NGOs ہیں جو ایکٹیو، جس کے بعد پروجیکٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ کی کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ کس طرح سے UN ایجنسیز کوآرڈینیشن اور کولیبوریشن کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، تاکہ ہماری ایفرٹس ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، نتائج میں سینرجی آئے، ڈپلیکیشنز اور اوور لیپنگ کو کنٹین کیا جا سکے، اوائڈ کیا جا سکے، اور انٹرونشنز جو بھی کی جا رہی ہوں وہ ہماری بلوچستان کمپریہنسو ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ اسٹریٹجی اور متعلقہ سیکٹورل پلانز اور پالیسیز سے ہم آہنگ ہوں۔ کانفرنس کا یہ بھی ایک انتہائی اہم مقصد ہے کہ آپ کو کام کرنے کے حوالے سے درپیش مشکلات اور چیلنجز کی نشاندہی ہو اور ان کو حل کرنے کے حوالے سے مؤثر اقدامات تجویز کیے جائیں اور الٹیمیٹلی ترقی کے لیے سازگار ماحول کریٹ کیا جا سکے۔ حکومت بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی صاحب کی متحرک قیادت میں بلوچستان کی ہمہ گیر ترقی، خوشحالی اور پرامن معاشرے کی تشکیل کی پالیسی پر گامزن ہے۔ ایسی ترقی اور ایسا معاشرہ جہاں ہر شخص کو معیاری تعلیم، صحت کی سہولتیں اور معاش کے بہتر مواقع میسر ہوں، غربت، افلاس اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو، ماحولیاتی تحفظ اور امن و شانتی ہو۔ جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان جو کچھ دیر میں تشریف لائیں گے، مل کر کام کرنے کی پالیسی پر بلیو کرتے ہیں۔ اس ضمن میں آج کے اس ایونٹ کا آئیڈیا ان کی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ ہمارے پارلیمانی سیکرٹری جناب حاجی ولی نورزئی صاحب کی NGOs کی سرپرستی اور سماجی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ڈائریکٹر جنرل BCRA جناب غفار مگسی صاحب اور ان کی ٹیم صوبے کی تاریخ میں NGOs کی پہلی کانفرنس کے اہتمام پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان ترقی کے حوالے سے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا ہے۔ اشارہ خواندگی ہو، صحت کے انڈیکیٹرز ہوں، غربت اور بے روزگاری کا مسئلہ ہو یا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ، ہر لحاظ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور مربوط ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ صوبے کو درپیش غربت، ناخواندگی اور پسماندگی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کمیونٹی موبلائزیشن اور ریسورس موبلائزیشن دونوں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ کمیونٹی انوالومنٹ اور پارٹیسپیشن کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں، اور آپ NGOs اور CBOs CSOs کی اسٹرینگتھ ہے کمیونٹی کی موبلائزیشن۔ اسی طرح UN ایجنسیز اور دیگر ڈونرز
का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हसूल में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के हवाले से किरदार और सपोर्ट इंतहाई अहमियत का हामिल है, बल्कि नागुज़ीर है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि गैप्स को फिल करने के हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान को आप सबका भरपूर ताउन हासिल रहेगा। लीविंग नो वन बिहाइंड के आइडिया और स्लोगन पर इसकी रूह के मुताबिक काम तभी हो सकेगा जब हम मिलकर काम करेंगे। हम सब मिलकर बलूचिस्तान के लिए बेहतर मौक़े और एक रोशन मुस्तकबिल फराहम कर सकते हैं। आप सब की आज की इस तकरीब में शिरकत और इस मकसद से वाबस्तगी का मैं एक मरतबा फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कि वैसे तो आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में बहुत सारी NGOs हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन इंडिविजुअली काम कर रही हैं और बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही हैं। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि तमाम NGOs एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होकर और फिर गवर्नमेंट के साथ, जिस तरीके से आपने सुना कि चीफ मिनिस्टर ने प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, क्योंकि रिसोर्सेज की आपको पता है कि बलूचिस्तान में कमी है, गवर्नमेंट को भी कमी है, तो इस तरीके से जब प्राइवेट पार्टनरशिप होगी तो काम भी बढ़ेगा और एक दूसरे को मदद भी मिलेगी और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो बेहतर नताइज हैं वो सामने आएंगे। फिर आपने यहाँ में ज़रूर जो अहम इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर ने आप लोगों के सामने रखे वो भी मैं रखूँगी कि बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का उन्होंने जिक्र किया कि हमारी जो यूथ है उन्हें बहुत ज़रूरत है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें हम प्रमोट करें और उन्हें हम डिफरेंट पाकिस्तान के भी अदारों में, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बाहर मुल्कों में भी उन्हें भेजा जाए ताकि वो वहाँ से पढ़ के आएँ और अपने सूबे की खिदमत करें। इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ की बात की चीफ मिनिस्टर ने। माइनॉरिटीज़ को हमेशा निगलेक्ट किया गया है और आप देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ को हमेशा छोटे लेवल की जॉब्स, जिस तरह स्वीपर होते हैं इस तरह की जॉब्स दी जाती हैं, लेकिन अब उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से हैं ताकि वो अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ के और जो बेहतर डेजिग्नेशन है उस पर फाइज हो सकें। इसके साथ साथ बहुत अहम इनिशिएटिव हमारे चीफ मिनिस्टर का ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, ये बहुत निगलेक्टेड तबका है और मैं समझती हूँ कि इस बात पे तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमें अपनी गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, कि उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है और ये ज़रूरी है। बल्कि मैं तमाम आवाम को आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये भी कहूँगी कि ट्रांसजेंडर्स हैं, इन्हें देखिए अल्लाह ने बनाया है, हम और आप नॉर्मल हैं, ये भी एक नॉर्मल तबका है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इन्हें नॉर्मल रूटीन में शामिल करें और माशरे का मजबूत हिस्सा बनाएं। और इसके साथ साथ यहाँ मैं ज़रूर ये भी कहूँगी कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी आजकल आपके हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, मेरिट पे काम करने की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने हमेशा से यही कहा है कि नौकरियाँ बलूचिस्तान में नहीं बिकेंगी, मेरिट की बुनियाद पर तमाम भर्तियाँ की जाएंगी। तो मैं समझती हूँ कि पूरे बलूचिस्तान को उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। उनके हवाले से सबसे पहली मिसाल तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से, मैं पिछली गवर्नमेंट में भी एज अ स्पोक्स पर्सन काम करती रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से, तो ख़वातीन के हवाले से भी बहुत अहम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से स्कॉलरशिप्स का मैंने यहाँ पर जिक्र किया और मुख्तलिफ पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट में बल्कि बाहर मुल्कों में भी भेजा जा रहा है। इस तरीके से हमने पिछले साल चीफ मिनिस्टर की हुक्म पर जो ईमान पाकिस्तान मेले का इनेकाद किया था वो इस साल अप्रैल में फिर होने जा रहा है और उसका अहम मकसद यही था कि जो ख़वातीन छोटे कारोबार करती हैं उन्हें इस एग्ज़िबिशन के तवस्सुत से हम बाहर की मार्केट्स में इंगेज करें, उन्हें प्रमोट करें, उन्हें सपोर्ट करें ताकि उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो हमारी बाहर की मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, वहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। थैंक यू वेरी मच। इसका मकसद जो है जैसे सीएम साहब के डायरेक्शन पे हुआ है, सीएम इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बलूचिस्तान में जितने भी NGOs काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल NGOs, लोकल NGOs, बलूचिस्तान में जो काम कर रहे हैं वो बलूचिस्तान के सेक्टर प्लान के हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करें अपने प्रोजेक्ट्स। वो तो नॉर्मली वो अपना एक प्रायोरिटी होता है, तो सीएम साहब चाहता था कि उनके जो एफर्ट्स हैं और हमारे एफर्ट्स से कम्प्लीमेंट करें और उनके जो चैरिटेबल काम है वो हमारे जो बलूचिस्तान के सेक्टर प्लान हैं, जो आइडेंटिफाइड सेक्टर प्लान है उसके हिसाब से वो अपना काम करें ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अचीव हो सके। असल में ये अकाउंट्स का मसला उनका बैंक्स के साथ है। हमने बैंक्स का कई मरतबा टैकअप किया है, इवन कि हमने स्टेट बैंक के साथ 2 मीटिंग भी मैंने खुद किए हैं और हम ये चाहते हैं कि मसला रिजॉल्व हो। हमारे एंड पे नहीं है, गवर्नमेंट के एंड पे नहीं है, बल्कि बैंक्स के एंड पे है, तो हम उनके साथ टैकअप कर रहे हैं और हम उसके साथ लाइजन कर रहे हैं कि मसला हल हो जाए। और तकरीबन हमारे साथ जो रजिस्टर्ड NGOs हैं वो 1400 के करीब हैं, लेकिन उसमें जो एक्टिव NGOs हैं वो 100+ NGOs हैं जो एक्टिव है, जिसके पास प्रोजेक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं। देखो इनका जो प्रोजेक्ट का जो तरीक़ेकार है वो तो डोनर ही वो डिफ़ाइन करता है, हम नहीं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान नहीं करता। हम तो सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी हैं, हम रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कंडीशन है वो उनके होते हैं, डोनर के होते हैं। नॉर्मली उन NGOs को जो है वो प्रेफर किया जाता है जिनका ग्राउंड एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है।
دیکھیں آڈٹ نارملی تو ایسا ہوا ہے کہ آڈٹ وہ خود کرواتے ہیں اور آڈٹ جو ان کے جو رپورٹس ہیں وہ ہر سال ہمارے پاس جمع کرتے ہیں، لیکن ہم آف اینڈ آن کبھی ہمیں ضرورت پڑتا ہے تو ہم بھی آڈٹ کراتے ہیں. ہمیں ریسنٹلی کوئی 5-6 NGOs کا آڈٹ کروایا ہے، لیکن زیادہ تر آڈٹ کے رپورٹ وہ خود ہم سے مانگتے ہیں، وہ خود اپنا آڈٹ کراتے ہیں.